and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Rani Serena Promotions and Bertie Ekanayake proudly present Elvis Lives Anniversary Special, the ultimate tribute direct from the USA, starring Bill Cherry, on Friday, 29th September 2023 at the Grand on Prince's Mulgrave, featuring a full band show with Replay 6 and Rob Fernanda. 3-course dinner and show. For inquiries, please call 0409 411 359. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීනි ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි උපහාර සිනමා උළෙල සැප්තැම්බර් මාස 3 වෙනි ඉරිදා කීස්බරෝ කොලෙජ් බැංක්ෂියා තියටරෙහිදී හංසවිලක් හන්තානේ කතාව දඩයම සම්මානලාභී චිත්‍රපටි 3ක් මෙදින ප්‍රදර්ශනය වේ. සියලුම විස්තර සඳහා අමතන්න 0430 013 990.
Good morning, everyone. So nice to see you all today. Thank you for joining us for yet another segment of Brain Health for All. On popular demand and request, we thought we would touch upon current status of COVID-19 and brain involvement. You may agree with me that most of us appear to behave as if COVID-19 has left us and there is nothing to worry about. The idea of this segment is to not to generate scary view in your mind, but to give you an update on what is really happening at this point of time. COVID-19 is pretty active in the community, and the mortality from COVID-19, specifically in the hospital setting, is pretty high. In fact, it is the second highest cause of death in Australia at this point of time. How can we avoid this? So the first thing is being aware of this and avoiding COVID-19 infection in the first place. Best way to avoid COVID-19 infection is wearing a proper mask. In particular, if it is an N95 mask, if two people are wearing N95 masks, then chance of one spreading the virus to the other is significantly less. Surgical masks are not as effective as N95 masks, but surgical masks are better than not wearing masks at all. In particular, the mortality from community-acquired COVID-19 infection is 0.3 per thousand, not that high. Whereas in hospitals, this is very high. Your chance of death is significantly high if you acquire COVID-19 in hospitals. Therefore, be very cautious when you visit hospitals and when you deal with hospital staff like myself. We as healthcare workers, we try our best to behave well and wear fit tested mask so that we will not become the carriers of COVID-19 between people and to you. One word about vaccination. Vaccination is the other powerful weapon that we have against COVID-19. I would strongly encourage you to keep yourself vaccinated in an up-to-date way and get the double protection with the flu vaccine also, in particular during this season. If you developed COVID-19 symptoms and if you get a diagnosis acutely, make sure that you get required antiviral therapy. This reduces your chance of death and this reduces your risk of developing what is known as post-COVID-19 neurological syndrome, also known as long COVID. We talked about this in depth before. We will come back and give you an update on this in a couple of months' time also, as this is one of our key research interests. To summarize, COVID-19 is pretty active. It's there in the community. Avoid where you can avoid crowd. Wear a mask. Use all the knowledge that you gain during the first few years of the pandemic. Get double vaccinated. Avoid first infection. If you had one infection, avoid the second infection. If you had two infections, avoid the third infection. Remember, prevention is always better than cure, and it is very relevant with COVID-19 also. This virus is not like any virus that you had seen before, and avoid where it is possible. And remember the old saying, prevention is better than cure. Stay well, stay safe, take care. Thank you for watching. Today we welcome back a familiar face to our fascinating World of Birds segment. Welcome, Chanith. Thank you for having me. Today I thought of asking you about a very common bird species to us Melburnians, the magpie. Would you be able to enlighten us about this bird species, Chanith? Sure. I quite like magpies, mainly because they're a very good example of what's called subspecies. Are you familiar with the concept of subspecies at all? Unfortunately, I'm not too familiar with this concept, but would you be able to explain it to me and our viewers at home? Gladly.
So a subspecies is really what it says on the tin. When you divide an animal into its species, there are subpopulations of this species which exhibit different characteristics. We term these subspecies if they're genetically different enough, but not quite genetically different enough to make them species. Now with magpies, Victoria has two main subspecies, the white-backed magpie in the south and the black-backed magpie in the north. With hybrids between the two, instead of seeing the back being fully white or fully black, there'll be a sliver of white, more or less depending on how much white-backed magpie is in the bird, and then a section of the back will still be black. Because of this, it's very obvious to see hybrids, because the back is pretty easy to notice. This is particularly interesting to me, as I often drive north in Victoria for bird watching reasons, and when you drive north, you see the white-backed magpies along the roadside slowly give way to more and more hybrids, and then more and more black-backs as you enter their territory. It just interests me a lot, and it makes the long drives a bit less monotonous. Do these two subspecies exhibit different behavioural patterns, or is it more the same? It's pretty much the same. I believe even the calls are the same. It's the same fluty, melodious song that you're probably all very used to. So in Melbourne, as you might know, magpies are very famous for swooping. What would you be able to tell us about that? Well, magpies, to be honest, I've always thought they get a bit of a bad reputation for that. I personally have never been swooped by a magpie. I know, somehow. Very lucky you are. Yes. But the main thing is they're doing it to try and defend their nests. So one particularly good tip I've heard is that if you keep your eyes on a magpie as you walk past its nest, it usually gets a bit too worried to dive bomb you, or if it does, it won't connect. Have you tried that yourself? Is that Yes, a myth or legend? I mean, it's what I always do if I see a nesting magpie, and so far I haven't been swooped, so there you go. Lucky. I heard also, although I've never seen anyone do this, that some cyclists at one point would paste fake eyes, like little eye-shaped markings on the back of their helmets, and that this, well, according to the story I read, it worked, but I have no clue if it actually works or if it's something that anyone nowadays even does. Of course. I guess it's worth a shot. Of course. I've also seen cyclists have the spiky tags on their helmets. Is that an effective method to prevent being swooped? I've never actually seen, I honestly haven't seen that before, so I'm not sure either. I'm sure all our viewers at home may have some more questions about these famous magpies that they'd like to ask our bird enthusiast Chanith over here. However, that does bring us to the end of our segment today. Thank you so much for joining with us again and sharing your insightful knowledge with us and our viewers at home. Thank you for your kind words. See you again next week on our segment Fascinating World of Birds. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන්
සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග මම ඉන්දුනිල දිසානායක. මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂපාඨ. පුංචි ශ්‍රීපාද කන්දෙන් විදේශිකයෙක් ඇද වැටි. ආර්ථික අර්බුදයේ ගැටලු සඳහා විසඳුම් පවතින්නේ ජනාධිපතිතුමා සතුවයි. සාගර රත්නායක මහතා මේ බව සඳහන් කළා. රට මුහුණුදුන් අන්දමේ අවාසනාවන්ත යුගයක් මතු පරපුරට උරුම කර නොදෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. පසුගිය සමයේ රටට ජනතාවටත් මුහුණ දීමට සිදු අන්දමේ අවාසනාවන්ත යුගයකට මතු පරපුරට මුහුණ දීමට සිදු නොවන අන්දමින් රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළා. ණය ප්‍රශස්ත කරන වැඩසටහන සාර්ථක කරගත් පමණින් රටේ ආර්ථික ගැටලුවලට විසඳුම් හිමි නොවන බවත් නිවැරදි තීන්දුව තීරණ සමග ආර්ථිකය ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමෙන් ආරම්භ කළ යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. විදේශගත ගුවන් මගීන්ගේ පහසුව සඳහා ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් ලිහිල් කිරීමට පියවරගත් බව ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම පවසයි. එම සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ පිටත්වීමේ පර්යන්තයේ පිවිසුම් දොර අසල තිබූ ස්කෑන් පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවය. කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් සෑම ගුවන් මගියෙකුම ගුවන් යානයට ගොඩවීමට පෙර ස්ථාන දෙකකදී විශේෂ ස්කෑන් යන්ත්‍ර පරීක්ෂාවකට ලක්වන බවද එම සමාගම පවසයි. මෙලෙස ඉවත් කිරීමට පියවරගෙන ඇති ස්කෑන් පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය එවකට පැවති ත්‍රස්ත තර්ජන හේතුවෙන් ස්ථාපිත කර තිබූ බවද ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දී තිබේ. මීට පෙර එම යන්ත්‍රය ඇතුළුව ස්කෑන් යන්ත්‍ර 3ක් හරහා විදේශගත වන ගුවන් මගින් පරීක්ෂා කිරීම හරහා විශාල තදබදයක් ඇති වූ බව එම සමාගම පවසයි. මේ වන විට රටේ පවතින සාමකාමී තත්ත්වයත් ගුවන් මගීන් හට විදේශ ගතවීමේදී සිදුවන අපහසුතාවයන්ද සැලකිල්ලට ගනිමින් ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම මෙම තීරණය කර තිබෙන්නේ. ආණ්ඩුව හෝ දේශපාලකයන් වෙනස් වන විට වෙනස් නොවන සංචාරක ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමෙන් ඉදිරිපත් කරන බව සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනන්දු මහතා පවසයි. ශේෂ්ත්‍රීය ප්‍රවීණයන් එක්ක පුළුල් අධ්‍යයනයකින් පසු සකස් කළ එම ප්‍රතිපත්තිය මේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත යොමු කර තිබෙන බවත් එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව ඉදිරි සති 2 ඇතුළත රටට ඉදිරිපත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. ඇමරිකාවේ ඉන්න ප්‍රධානම 5 දෙනාගෙන් දෙන්නේ ලංකාවට එන්න සූදානම් මාර්තු මාසයේ. ඒකට ගෙවන්න සල්ලි ගෙවන්නත් මේ රටේ ආයතනයක් කොම්පැනියක් සූදානම්. හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ට එන්න බෑ. අර ට්‍රැවල් වෝනින් එක තියෙනකොට ඒගොල්ලන් අර ප්‍රධාන ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සුනේ ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක 30 ගුණයකින් වැඩි කරනවා. අර වෝනින් එකත් එක්කනේ යන්නේ. ඒ වගේ මහා ගොබ්බ වැඩ මේ කරන මගුල් වලින් වෙන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කෙනෙක් ලංකාවට ආවනම් ඒ කියන්නේ ලංකාව නගිනවා ලංකා ඉතිහාසයේ එහෙම මිනිහ ලංකාවට අපි කියමු මයිකල් ජැක්සන් කියලා. එයා සමාන කෙනෙක් මම ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් එන්න ඔක්කොම සූදානම් කරලා ඔක්කොම අත්සන් කරලා දීන්. එයා අදත් අපිට කියන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹලා මගේ ඒ 30 ගුණයක් වැඩි කරන ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවපුවම මම එන්නම් මම මගේ ගාන මෙච්චරයි. ගාන ගෙවන්න අපිට ස්පොන්සරුත් ඉන්නවා. අපිට අර වැඩි කරගන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේ. ඇල්ල සංචාරක කලාපයේ පුංචි ශ්‍රීපාද කන්දෙන් අඩි 100ක පමණ ප්‍රපාතයකට ඇදවැටුණු විදේශිකයෙක් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහාය ඇතිව ඇල්ල සංචාරක පොලිසිය විසින් මහත් පරිශ්‍රමයක් යොදා ඔහු උදයතලාව මූලික රෝහලට ඇතුළත් කළ බව බණ්ඩාරවෙල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රදීප් කළුපහන මහතා පැවසීය. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක් වන 27 හැවිරිදි මෙම විදේශිකයා පුංචි ශ්‍රීපාද කන්දේ සිට හිරු උදාවේ වීඩියෝ දර්ශන හා ඡායාරූප සිය ජංගම දුරකථන රූගත කරමින් සිටියදී මෙම අනතුරට මුහුණ පා තිබේ. ඇල්ල සංචාරක පොලිසිය නිලධාරීන් හා ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඔහු ප්‍රපාතයේ සිට ඔසවාගෙන විත් සුවසෙරියේ ගිලන් රථයකින් දියතලාව මූලික රෝහලට යැවීමට පියවරගෙන තිබේ. පුංචි ශ්‍රීපාදේ ඉඳලා එයා පැත්ත තව කන්දක් තියෙනවා. ඒක නරඹන්න යනකොට ලිස්සලා අඩි 100කට විතර පල්ලෑ ප්‍රපාතයට බයිනත් එක්ක වැටිලා එයාගේ කකුල ඩැමේජ් වෙලා එයාව ඊට පස්සේ අපේ එක්කෙනෙක් කෝල් කරලා කියලා අපේ ටීම් එකම ගිහිල්ලා එයාව අඩි 100ක විතර උඩට කරෙන් උස්සගෙන ඇවිල්ලා ෆ්ලයින් ඩ්‍රාවන තැනට කරෙන් තමයි ගෙනාවේ. ගෙනල්ලා ඇම්බුලන්ස් එක ගෙනල්ලා එයාව කොහොම හරි ෂුවර් කරන්න දියතලා හොස්පිටල් එකට අපි යවුවා.
රට මුහුණ පා ඇති ආර්ථික ගැටලු සඳහා විසඳුම් පවතින්නේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සතුව බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළුන්නාව ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වෙමින් සාගර රත්නායක මහතා මේ බව සඳහන් කළා. මේ අතර යෝජිත ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හරහා ඉදිරියේදී සෑම පුරවැසියෙකුටම නියමිත අංකයක් හඳුන්වා දෙන බව ජනාධිපති කාර්යාලය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගර රත්නායක මහතා ඒ බව සඳහන් කළේ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සෑම පුරවැසියෙකුම අදාළ අංකය මගින් හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි. ජනාධිපතිවරයා ගෙනෙන ඕනෑම මැතිවරණයකදී මේ ආණ්ඩුව පළවා හරින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුරකුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. කොළොන්නාව ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පැවසීය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා නුවරඑළියේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහනවා. ඔව් ජාතික ජන බලවේගයේ අපිත් මැච් එකක් ගහන්න ලෑස්ති. ඒ මොකක්ද? මේ රට විනාශ කරපු, මේ රට ප්‍රපාතයෙන් ප්‍රපාතයට ඇදගෙන ගියපු, මේ රට ලෝකෙ ඉස්සරහා බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත් කරපු, මේ රට වංචාවේ දූෂණේ කෙල පැමුණු රාජ්‍යයක් බවට පත් කරපු, දුප්පත්කමේ අසරකමේ ගිලිටීනේට තල්ල කරපු ඒ දූෂිත කණ්ඩායම් වලට එරෙහිව මේ රට ගොඩනැගීමේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමේ මැච් එක ජාතික ජන බලවේගය කරනවා. එයි අපි දන්නවා මේ රටේ වෙලා තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව, අපේ රටේ ජනතාවට සිදු වී තිබෙන ව්‍යසනය පිළිබඳව අපි හොඳාකාරවම දන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍යයි මේ තත්ත්වෙන් අපේ මාතෘ භූමියත් අපේ රටේ ජනතාවත් මුදව ගන්න. ඕනේ නැද්ද? ඕනේ නැද්ද? මේ වැඩේ කරන්න ඕන. මේ රට මේ ගමන් කරමින් තිබෙන විනාශකාරී මාවත, මේ රටට අත්පත් වී තිබෙන මේ දුක්ඛදායි මාවත, අපේ ජනතාවට පත් වී තිබෙන අසරණකම, දුප්පත්කම තව දුරටත් ඉදිරියට ගලාගෙන යාමට අපි ඉඩ ලබා නොදිය යුතුයි. සංචාරක කර්මාන්තය රැකගන්න ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සහාය අවශ්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා සූපවේදීන්ගේ සංගමය පවසයි. විශේෂයෙන්ම විශේෂ නීති තියෙන සංචාරක ප්‍රඥප්තියක් වෙනම හදලා මේ සංචාරක අතවර කරන අයට මම නම් කියන්නේ දැන් සමහර සංචාරකයන්ව කාන්තාවන්ව මරලා දාපු දවස් තිබ්බා. මරණීය දඬුවම් දීලා නිදහස් වෙනවා. මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. මේවා විහිළුවක් වෙනවා අපිව. අපිට ඒ රටවල අපි ගියාම අපිව විහිළුවට ලක් වෙනවා. ඒව කරන්න එපා. එල්ලුම් ගා ගෙනල්ලා ඒ වගේ මේ රටෙන් මේ සමාජයෙන් තුරන් කරන්න ඕන. නැත්තම් අනාගත පරපුරේ ලොකු කරදරයක් වෙනවා මේක. අනාගත සංචාරක මිනිස්සුන්ට එන්නේ නැතු යනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම කවුරු කතා කරන්නේ? සංචාරක අතවර කරන අය, මරණයට පත් කරන අය, මරණීය දඬුවම් ගේන්නේ. එහෙම එල්ලන්න බැරි නම් මම එනවා පෞද්ගලිකව එහෙම අය වෙල්ලන්න උනත්. මම ඒකට කැපෙන සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අත්හිටුව ඇති ඖෂධ කාණ්ඩ අතරින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයා ඇති සැපයුම්කරු රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමේ සභාපති රවි කුමුදේශ් මහතා පවසනවා. 2023 වර්ෂයේ ගෙවුණු කාලය තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අවස්ථා 69කදී රෝහල් වෙත සැපයූ ඖෂධ රෝගීන්ට ලබා දීම අත්හිටුවීමට නියෝග කර ඇත. එම අවස්ථා 69 තුළ නතර කර ඇති ඖෂධ කාණ්ඩ අතුරින් කාණ්ඩ 40ක පමණ ප්‍රමාණයක් සපයා ඇත්තේ රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවයි. අපි කතා කරන්නේ මරණයක් ගැන විතරයි. මේ කතා කරන කාරණාව අදාළ වෙන්නේ නතර කරපු සියලු කාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් මගේ සංඛ්‍යාලේඛන නිවැරදි නම් පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුලේ 46ක් විතර තියෙනවා. ඊට කලින් අවුරුද්දේ 86ක් විතර තියෙනවා. ඒ වාගෙන් අපි සංඛ්‍යාලේඛන දත්ත වලින් ගත්තාම නතර කරපු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තනි සැපයුම් කරුවෙක් විදිහට බැර වෙලා තියෙන රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවට. ඒ කියන්නේ පසුගිය අවුරුද්දේ සහ මේ වසරේ තහනම් කරපු ඖෂධ වලින් තුනෙන් එකක්. ඔව්. තුනෙන් එකකට ආසන්නයි කියලා දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒක මේ අද තමයි ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍යෙ කියන්නේ. අද තමයි ප්‍රථම වතාවට කියන්නේ. මොකද අද තමයි රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවේ ඖෂධයක් හේතුවෙන් සැකසහිත මරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සහ අපි මේක නොකියමට විශේෂ හේතුවක් තිබ්බා. අපි මේක අභ්‍යන්තරින්ම සාකච්ඡා කරන්න තමයි උත්සාහ කරේ. මොකද ලංකාවේ දේශීය නිෂ්පාදනය කියන එක
පුද්ගලයෙක්ගේ හෝ ආයතනයක හෝ කළමනාකරණයේ වැරද්ද නිසා පල්ලම් බහින්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක දිරි ගැන්විය යුතුම එකක්. ලංකාවේ ඖෂධ සියල්ල ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිපත නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ තියෙන කිසියම් ප්‍රමාද දෝෂයක් නිවැරදි වෙන්නේ නැති හේතුව අවසානයේ ඒකෙන් ඖෂධ හදන්න එපා කියලා ජනාධිපතිතුමා හෙට කිව්වොත් ඒ පාපයට අපිට කරගන්න වෙනවා. මොකද ජනාධිපතිතුමා කලිනුත් කිව්වේ එමයයි. දැන් එහෙනම් ඉන්දියාවෙන් ගේන්න එපා බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා විතරක් ගේන්න කියලා. ඒ පාපයටත් අපිට කරගහන්න බෑ. මේ සමගින් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවටපත් වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙත. ලබන සතියේත් නැවත හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සතියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු කරනවා. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Galle. Galle's most famous attraction is its 17th century fort built by Dutch colonists. Sitting on a promontory overlooking the Indian Ocean, the fort is known for its architectural style. Galle is considered a prime example of a fortified city. The fortress is not just another pretty place, however. Today, it houses courts and businesses. Galle is becoming known as an arts colony and its expat community. Other top sites include a natural harbor, Sri Lanka's oldest lighthouse, a maritime museum, a key Shiva temple, and the Jesuit-built St. Mary's Cathedral.
Hi everyone, today we're going to do something very special, something very simple and all family can enjoy together, which is mocktails, which is no alcohol inside. So let's go through the ingredients. So we have raisins, we have marshmallows, cinnamon, some jelly already set, and soft jellies with sugar coated, and some blackcurrant juice, and also chia seed, lemon, lime juice, orange juice, honey, and tonic water. So it seems a lot of ingredients, but the thing is, when you have mocktails, you need to have some flavors through it. So I will show you how to mix it together so you can mix your flavors whenever you want it. So you got to make sure that it's not sweet, it's not sour, it's not very difficult to drink. Okay, so then let's go and start mixing all the ingredients together. So I've got a beautiful blender here, so I'm gonna add my ingredients. So you remember, we cannot make it too sweet, we cannot make it too sour. So this is the basic to it. So I'm gonna have orange juice. You can have fresh orange juice. So orange juice like this. And then I have red currant juice, a little bit so, and the honey. So honey is very important because you know when you take the red currant juice or orange juice, sometimes they are very sour because we use fresh. So there you go, only tiny bit. So now what I'm going to do is I'm going to add some of these soft jellies. So why? Because it's going to have chunky, beautiful, different flavors pieces. Okay, so there you go. Add that, and tiny bit of lemon juice. Squeeze this from the garden. There you go. Okay, so very little. And so now, there you go. So this is the base for our drink. Okay, so here you go. So as you can see some pieces. It's not blended like very clearly like water. So you can see the pieces there. Okay, so we have 3 different type of glasses. So you can use whatever you have it in your cabinet. So give it a nice shake again to make sure that all the components mix well, and then we open. So we have pieces goes in here. There you go. Sorry. Oops. You can see our bases is ready. So now we're going to use our tonic water to give it a bit of a goes on so. You see it's beautifully coming out now. So this is something that you can do at home and very easy, very beautiful. And now we're gonna wait a bit because it will come down a little bit, and then put a little bit of marshmallow. One, and this one is so. There you are. And some raisins. And chia seed, okay, so we got all our ingredients in. So now we top up with a little bit more tonic water, and then you have your straw put inside.
slice of lime. So we got slice of lemon goes here. There you are. You see, very simple. Well, you see, it's a little surprise for children, especially when you put the sparkling water or soda water or tonic water or lemonade or 7-Up. So you can put any of that to your palate up. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. There's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yes, I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Over you, you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you, dear, until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Such as I. Now and then there's a fool such as I am. Over you, you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you, dear, until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Thank you, thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience.
සංගීතය තම ජීවිතයේ කොටසක් කරගත් විට ඔහු හෝ ඇය ඊතා සුන්දර ජීවිතයකට උරුමකම් කියනවා කිව්වොත් නිවැරදි. කලකට පසුව එවැනි සුන්දර මිනිසෙකු සමග සුන්දර කතාබහකට අද දවසේ මා සමග එකතු වෙනවා සංගීත පරපුරක තවත් එක් පුරුකක්. මේ තමා මෙලන්ත පෙරේරා. ආයිබෝන් මෙලන්ත. ආයිබෝන්. ඉතින් මෙලන්ත බොහොම සන්තෝෂයි. මං හිතන්නේ අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ මට මතකයි අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඔබ මේ තැන ඉඳගෙනම මා සමග ලස්සන පිළිසඳරකට යෙදුණා. මතකද ඒ කොයි කාලෙද කියලා? 2016 නැත්නම් 17 වගේ කාලයක් වෙනවා නේද? හැබැයි එදා වගේමයි මෙලන්ත අදටත් මම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට. මෙලන්ත මොකද මේවර ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය? ඔව් අතටම මම සංචාරයට එකතු වුණේ අපේ නැසිගිය දෙස්මන් දිසිල්ලා මහතාගේ ට්‍රිබියුට් කොන්සර්ට් එක තිබුණා සිඩ්නි වල. ඒකට තමයි අපි ආවේ. ඉතින් ඇවිල්ලා දැන් ඇත්තටම බලන් යනකොට අපි මාසිකුත් ගත වෙන්න එනවා. හැබැයි මට තිබ්බ ගොඩක් කර්තව්‍යයන් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ඒවා සාර්ථකව කරගෙන යන ගමන් මම තම ඉඳලා තව අපේ එන සුමානේ වගේ ලංකාවට යන්නයි මගේ බලපෑම. ඇත්තටම ඉතාමත් වටින අවස්ථාවකට තමයි ඔබ සහභාගී වුණේ. අපි මේ වෙලාවෙත් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ආදරණීය ගායක දෙස්මන් ඩි සිල්වා. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස අපින් සමුගත්තා. ඉතින් මෙලන්ත මොනවද ඉතින් මේ දවස්වල කරන වැඩ කටයුතු එහෙම? ඇත්තටම දැන් මේ මට සිං කරන්න දැන් මෙහි ආවම ට්‍රිබියුට් කොන්සර්ට් එකට මට ගොඩක් ඒවා විවර වුණා. මොකද මම දැන් සංගීතය කරනවා වගේම මම සංගීත ගුරුවරයෙක්. ඉතින් 2015 ඉඳන් මම ඒකට මුල පෙරුවා. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් දේවල් මම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න දැන් මේ ආව වෙලාවේ මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ගිටාර් එකේ තනුවක් සරල තනුවක් ගහන්න පුළුවන් ඕනෙ කෙනෙක්ට මිනිත්තු 5න් ගහන්න. ඒ කියන්නේ මගේ අර නොටේෂන් සිස්ටම් එකක් මම හදලා තිනවා. ඉතින් මේකට මම පේටන්ට් රයිට්ස් වල ලංකාවටත් දැම්මා. අවුරුදු 4ක් වෙනවා. හැබැයි තාම එක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් බලනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී මගේ ශිෂ්‍යෙක් USA වල ඉන්න කෙනෙක් මට ඒ කියන්නේ ડોකියුමන්ට්ස් එවන්න කියලා එහි කොපිරයිට්ස් උත් මට හම්බුණා. USA කොපිරයිට්ස්. එතකොට මේ මාසයක් වෙලා ඇති මට හම්බුණා මෙහෙන් ISO 9001 සර්ටිෆිකේට් එකක්. ඒකට. ඉතින් දැන් මේක මගේ අදහස තියෙන්නේ දැන් ඒක මම ඕනේ කෙනෙක්ට දැන් ඉක්මනට ඒක අල්ල ගන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් මේ කල්පනා කරගෙන ඉන්න අතරේ මේ මාස 6ක් 7ක් විතර ඇති මට ඔළුවට ආවා අපිට දෙයක් බලාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක පේන්නේ නැති අන්ධ අයට මේක බ්‍රේල් වලින් ලියලා ඒගොල්ලන්ටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ලොකුම ආසාව තියෙන්නේ මෙහෙ මට පුළුවන් නම් ඒ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන් එක බැඳිලා ඒක කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා මගේ ඒ කරගෙන ආපු දේ ලොකු මොනවාද සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා කරගන්න ඒක පුළුවන් වුණොත් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙලන්ත එවැනි අධ්‍යයනයක් කරනවා නම් ඒක ඔන්ලයින් විදියටද පටන් ගන්න ඕනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මම දැන් 2019 පස්සේ කවුරුත් ගෙදරට එන්නේ නැහැ. අපි ෆිසිකල් ක්ලාසස් එකක්වත් කරන්නේ කරන්නෙම ඔන්ලයින් තමයි. ඒකම මෙලන්ත මට දැනගන්න හම්බුණා ඔබ මොරටුව කලා එකමුතුවට සම්බන්ධ වෙලා ඉතාමත් බාරදූර කාර්යයක් සිදු කරනවා කියලා. අපිට ඒ ගැන කතා කරොත්. ඔව් ඇත්තටම කියන්න මම මේ අවුරුද්දේ මාව සභාපති කෙරුවා. ඉතින් ඒකේ කාර්යය ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ මම ආවන් පස්සේ මට හිතුනේ දෙයක් තමයි දැන් ඒ අපේ භාණ්ඩාගාරේ කියලා එච්චරම අපිට ඒ කියන්නේ දේවල් අපිට සල්ලි තිබ්බොත්නේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අදහසක් ගෙනාවා පිටරටින් ආයමත් බඳ ගන්න පුළුවන් විදියට. ඒගොල්ලන්ට මේකක් දාලා පුළුවන් විදියට බඳ ගන්න. එතකොට මොකද යම් කිසි ගාණක් අපිට එහෙම හම්බ කරන්නයි.
එතකොට මේ හැම දෙයක්ම කරන්න යන්නේ අපේ කලාකාරයා මම බැලුවේ අපි ඉන්නකම් ස්ටේජ් එකට නගිනකම් අප්පුඩිය ගහන්නද ලයිට්ස් ඔක්කොම දාන්නද අපි බැස්සන් පස්සේ ඒක අමතකයි කාටත්. අපි කොච්චර දෙයක් කරලා තියනවද මේ සොසයිටි එකට කොච්චර දේවල් තෘප්තියක් විඳලා තියනවද කරපු සින්දු වලින් මේ performance වලින් හැබැයි අපි බහැලා ගියම කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මම ගොඩාක් අය අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මම ඇත්තටම ගත්තේ පියවරක් තමයි කලාකාරයෙක්ට ඒ කියන්නේ පෙන්ෂන් එකක්. එතකොට ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එක, මෙඩිකල් මම දන්නවා දැන් අපිට හොඳ ගායකයෝ හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලන් සමාජයට මේ ඒකින් රිටයර් වුණාම ඒ සමානක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය දේවල් කරගන්න එදිනදා ජීවිතය ගෙනියන්නත් සමාජයට අමාරුයි. මොකද කවුරුත් අපි මේක නැවතුනන් පස්සේ කවුරුත් අපිට පිළිගන්නේ නැහැ. රයිට්? ඉතින් එතකොට මම ඒක හිතාගත් එකක් තමයි අපි කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ කලාකරුවට පෙන්ෂන් ගියත් නැවතුනත් ඒ අගලට තියෙන්න ඕනේ මෙඩිකල් එකක්, මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක්. එතකොට ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක්. එතකොට පෙන්ෂන් එකක්. ඉතින් දැන් මේ තුනට අපි හරියටම වෑයම් කරනවා අපි ඒවට සල්ලි එකව කරගෙන ඒවා ඒගොල්ලන්ට කරන්න. ඇත්තටම මෙලන්ත මේ ඔබගේ කතාව අහගෙන හිටියම මට හිතෙනවා ඇත්තට ඔබ ඉතාමත් කාලෝචිත. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක මේ වගේ අපි ආදරය කරපු අපේ ගායක ගායිකාවන් එහෙම නැත්නම් රංගන ශිල්පීන් ඕනම කෙනෙකුට ඔබ අරන් තියෙන ඉතාමත් උසස් සේවාවක්. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතනවා මම දන්න තරමින් ඇත්තටම මොරටුව කිව්වහම අපි හැමෝම දන්නවා කවුරු හරි මොරටුවෙක්වත් අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ ආසින්දු කියන්න පුළුවන් නේද කියලා නේද? දැන් මෙහෙත් අපිට ඉන්නවා සෑහෙන යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා මොරටුවේ ජීවත් වෙලා මොරටුවේ ඉපදිලා. මං හිතන්නේ ඒ අයටත් මේ දැනුම් දීම මං හිතන්නේ මෙලන්ත ඉතාමත් වටිනවා. ඒ අයටත් පුළුවන් මං හිතන්නේ උදව්වක් කරන්න. අපි ආදරය කරන කලාකාරයෝ සින්දු පරණ සින්දු අපි තාමත් එකතු වෙලා කියන්නේ පරණ සින්දුමනේ. එහෙම කරනවා නම් දැන් ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න තියෙන ක්‍රියාමාර්ගය මොනවා හරි දෙයක් තියනවද අපිට? දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අපි මේ ඒගොල්ලන් මේවා අපේ ඒකට කියන්නේ මේ ඕවර්සීස් මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට අපි ඕස්ට්‍රේලියා වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 16ක් වෙනවා. ඩොලර් පොඩක් පැහැදිලි කරන්න ඩොලර් 16ක් කියන්නේ කොපමණ කාලයකද? ඒ කියන්නේ lifetime membership. lifetime membership. ඒකේ වෙන්නේ non voting rights තියෙන ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඕනේ කෙනෙක්ට කියන්නේ ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්, මොරටු වෙන්න පුළුවන්, පිටරට අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගානේ එන එකෙන් අපිට වෙන්නේ දැන් මං කිව්වා වගේ අපිට තියෙන කාර්යය. ඒ කියන්නේ කලාකාරයව අසරණ වී ඉන්න කලාකාරයන්ව අපි පණ ලංවන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඉන්ෂුරන්ස් ද මොනවද කරන්න ඕන දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඩොලර් 16 තමයි අපි කියලා තියෙන්නේ මේ membership fee එක හැටියට. ඉතින් ඕන ගාන අපිට එවුවොත් ඒක මම හිතනවා පිනක් වෙයි කියලා. මොකද අපි ස්ටේජ් එකේ ඉන්නකම් අපි කවුරු තෘප්තියක් ලබනවා. හැබැයි ගියන් පස්සේ අපි කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා ඒ කලාකාරය විතරයි දන්නේ. ඇත්තටම මං හිතන්නේ මිය ගියාට පස්සේ අපි මොනවත් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ අය ජීවත් වෙලා ඉන්නකන් ඔබ මේ පටන් ගත්ත කාර්යය මං හිතනවා ඉතාමත් සාර්ථක කාලෝචිත වැඩසටහනක් වෙයි කියලා. මමත් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තුව. හොඳයි මෙලන්ත වසර ගණනාවකට පස්සේ හරි මෙල්බර්න් නගරයට ආවහම අපිව දැක බලා ගන්න ඇවිල්ලා අද වගේ සුන්දර කතා බහකට එකතු වීම ගැන මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම ඔබ පටන් ගත්ත හැම වැඩක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසේ මම ඔබට සමු දෙනවා නැවතත් හමු වෙනතුරු. ආයිබෝවන්. ඒකම අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ නිකන් යවන්න බෑ. මොකද ගිය පාරත් මට මතකයි මෙලන්ත ඇවිල්ලා ලස්සන සින්දුවක් කියලා තමයි අපේ වැඩසටහන ඉවර කරේ. මං ආසයි ඔබ කැමති ගීතයකින් අද වැඩසටහන ඉවර කරන්න ගිටාරේ වාදනය කරමි. right okay. ඉතින් මම මේ ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න හදන්නේ නිමාල් සුගීතා කියන්නේ ඉතින් අපේ පවුලක් වශයෙන් මම මෙහෙ ආවේ නැත්තම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම
ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් කළා තියෙනවා මේවා. ඉතින් channel 31 එකට මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාව ආරාධනා කළා එහෙම අපිට මේ ඉන්ටර්විව් එක කරපු ගැන. right. Dinhim sewa masasare Hamuhi yugayin banigaye Langdi venwi varin mare Obahama radya kini nabuni Diviye asha yamuret nabuni Layakin sanaha apamai tabune Vartana kala gunaya ki Lankawe Vimasili matviya yutuwe mesikale Chalaya radana tangyana sala kilimat vanna Dengu maduru watarukulak nove sitina Dengu maduru watarukulak nove sitina පිරිසිදු ජලයේ උපත ලබන මදුරුවා අය 48කට පසු ලොවට පිවිසෙනා අහිංසක ජීවිත මරුවා හටබිලි කරනා මේ අකල් මරණයට හිත තියමු මදුරුවා ඩෙන්ගු මදුරුවා මිනිසුනි අපි මෙයට වඩා සැලකිලිමත් වෙමුද සදා ජීවිතේ බලදුවට නොතබ ජීවත් වන්න ඔබේ යහළුවෙක් හෝ ඥාතියෙක් වේ පවුලේ මැරුණට පසුවද ඔබගේ ඇස් දෙක ඇරුණේ ලක්වැසියනි තැන්වත් වගකීමෙන් සිටිමු වටිනා ජීවිත බේරගමු මදුරුවා ඩෙන්ගු මදුරුවා මිනිසුනි අපි මෙයට වඩා සැලකිලිමත් වෙමුද සදා ජීවිතේ පරදුවට නොතබ ජීවත් වන්න මදුරුවා ඩෙන්ගු මදුරුවා මිනිසුනි අපි මෙයට වඩා සැලකිලිමත් වෙමුද සදා ජීවිතේ පරදුවට නොතබ ජීවත් වන්න කාලය එළවී අත අත්බල් බැඳගන්න පිය නොවි ජීවත් වන්නට ඉඩ සලසන්න මේ වගකීමෙන් ඔබ සම පැහැර නොයන්න දෙවියනි අප රැක දෙන්න මදුරුවා මිනිසුනි අපි මෙයට වඩා සැලකිලිමත් වෙමුද සදා ජීවිතේ පරදුවට නොතබ ජීවත් වන්න ඩෙන්ගු මදුරුවා මිනිසුනි අපි මෙයට වඩා සැලකිලිමත් වෙමුද සදා ජීවිතේ පරදුවට නොතබ ජීවත් වන්න සැලකිලිමත් වන්න ඔබගේ ජීවිතය ගැන දෙපාරක් නොව සැමදාම සිතන්න ඇහුණා නේද There's no better place on earth